Hello, everybody. Good evening, Kalispera, Dia Wit. On behalf of Ideogramma, Lily and myself, I welcome you to tonight's event, an annual celebration of James Joyce's work, the 5th Bloomsday Festival in Cyprus 2026. This festival is a dream realized of Lily's. And we thank the Embassy of Ireland in Cyprus for embracing it from the very beginning. In helping us realize tonight's event, we wish to thank the James Joyce Foundation Dublin, who ensured that we have with us tonight again Morgan Crawley. The Tsavliris Cultural Foundation, its founder Yorgos Tsavliris and Michael Ieridis, who is with us today. Of course, Her Excellency, the Ambassador of Ireland, Mrs. Sarah Hamilton, the Deputy Head of Mission, Ronan O'Sullivan, whose name I spelled wrongly, and of course, Alexandros Kyriakidis and Nicoletta Michael. Before I call on Lily Michailidis, who is the curator of the festival, as well as the presenter, Her Excellency, the Ambassador of Ireland, Mrs. Sarah Hamilton, will say a few words. Thank you. Yassas, good evening. Hi, everybody. And as Nora said, you're very, very welcome here for La Bloom, Bloomsday, which is the day, as we know now, that has been immortalized by James Joyce in his work of Ulysses, which tells a story of a day in Dublin. The protagonist was named Leopold Bloom, and that's the day is named after him, celebrated every year on this day, the 16th of June. So we're very, very lucky to have our partners Ideogramma with Nora, who you just met, and Lily, who have been partnering with the Embassy now for a number of years to mark this special day for Ireland. We're very, very lucky to have them. And I have to say a very quick word of congratulations to Lily, who was this year invited by the James Joyce Centre to travel to Dublin to present her own literary works at the James Joyce Centre, which have been now translated into English and now available to a wide audience of Anglophone readers. So congratulations, Lily, for that great honour. As Nora said, we're very lucky to have with us again tonight this excellent performer, Morgan Crowley, who, like myself, hails from Dublin and like Joyce, most importantly, and will really bring to life some of these passages specially selected by Ideogramma for the evening. And, of course, the two fantastic Cypriot actresses that we have, and now he finds my speech. Thank you. So now I can say the ladies' names, Miss Erica Beghetti and Ioanna Papamikalopoulou. I'm sorry. You're very, very welcome, ladies, and thank you very much for being here. So without further ado, I'll hand over to Lily, and I hope you all enjoy. Καλησπέρα σας. Ένα μικρό βιογραφικό του Joyce, γιατί καταλαβαίνετε, ο Joyce, ένας τεράστιος συγγραφέας. Κάτι πρέπει να κάνω. Ό,τι και να υποθεί για τον James Αύγουστο Aloysius Joyce, αυτό ήταν το πλήρες όνομά του, ό,τι και να γραφτεί, δεν μπορεί να αποδοθεί πλήρως το μεγαλείο της γραφής του. Και ας μου επιτραπεί η υπερβολή και της ζωής του. Όπως γράφτηκε πριν από 50 χρόνια, ο Joyce εξακολουθεί να μας φαίνεται ένας σύγχρονος, τον οποίο δεν έχουμε πλήρως αφομοιώσει. Έχουν γραφτεί πέραν των 80 βιβλίων τόσο για τον ίδιο και τη ζωή του, όσο και για το Ulysses, τον Οδυσσέα του. Όμως πάντα μένει κάτι πίσω και πάντα υπάρχει δυνατότητα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης του έργου του. Γι' αυτό είναι και μεγάλος συγγραφέας. Γιατί ο Joyce έζησε μια ζωή που για μας σήμερα μπορεί να φαίνεται αδιανόητη και μυθιστορηματική, αλλά ήταν πραγματικά μια πολύ εξέχουσα προσωπικότητα και η ζωή του το ίδιο.
Γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1882 στο Ράτκαρ, προάστιο του Δουβλίνου. Ο πατέρας του, John Joyce, υπήρξε άνθρωπος ανοιχτόκαρδος, επιπόλαιος, σπάταλος και βομολόχος, καυγατζής και κυρίως ομορφάντρας, που παντρεύτηκε τη βαθιά θρησκευόμενη Μέι Μάρεϊ, γυναίκα σεμνή και έτοιμη για όλες τις θυσίες, ως το θάνατό της, πριν κλείσει τα 40. Ο πατέρας Joyce, αφού σπατάλησε αστραπιαία όλη την περιουσία της μητέρας σε αμφίβολες επιχειρήσεις και πολιτικούς ερασιτεχνισμούς, αρχίζει τις συχνές μετακομίσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων, με τα 10 παιδιά του σε διάφορα μέρη του Δουβλίνου. Το πιο πλήρες πορτρέτο του πατέρα μας το δίνει ο ίδιος ο Joyce, που δεν ωρεοποιεί καθόλου το μοντέλο του, σαν δέδαλος Σάιμον, στο έξοχο βιβλίο του «Το πορτρέτο του καλλιτέχνη». Ο James Joyce φοιτά πρώτα στο Glongswood College, ένα σχολείο Ιησουητών για την ελίτ του Δουβλίνου, και αργότερα στο κολέγιο Belvedere. Στα σχολικά του χρόνια, μαθητής τέλειος και χαρακτήρας δύσκολος, σαρώνει τα βραβεία και τις υποτροφίες. Στη συνέχεια μπαίνει στο University College of Dublin, όπου σπούδασε κυρίως αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στους θεατρικούς και λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής, γράφοντας άρθρα, μελέτες, ποίηση και θέατρο. Μετά την αποφοίτησή του το 1902, ταξίδεψε στο Παρίσι, με πρόθεση να παρακολουθήσει ιατρικές σπουδές. Το Μάιο του 1903 επιστρέφει στο Δουβλίνο, γιατί η μητέρα του, που ήταν βαριά άρρωστη, πεθαίνει. Σε ηλικία 23 ετών, μέσα σε δεινές οικονομικές συνθήκες, φεύγει από το Δουβλίνο και μεταναστεύει στην Πούλα και την Τεριέστη, σε μια προσπάθεια απασχόλησης ως καθηγητής Αγγλικών. Από εκεί μετακομίζει σε διάφορα μέρη στην Ευρώπη, όπως στο Παρίσι, στη Ζηρίχη και στο Λονδίνο. Επιστρέφει στο Δουβλίνο κάνοντας μια απόπειρα να λειτουργήσει ένα κινηματογράφο που δυστυχώς αποτυγχάνει. Ανάμεσα στο 1911 και το 1916 θα εκδώσει τα διηγήματα «Οι Δουβλινέζοι», το πορτρέτο του νεαρού καλλιτέχνη, καθώς και μεταφράσεις, θεατρικά και άρθρα σε εφημερίδες. Παρόλο που θεωρείται ουσιαστικά εξόριστος από το Δουβλίνο, το μυαλό του και η πένα του είναι αφιερωμένα σε αυτή την πόλη. «Θέλω να δώσω», γράφει, «μια εικόνα του Δουβλίνου τόσο ολοκληρωμένη, ώστε αν η πόλη εξαφανιστεί ξαφνικά από το πρόσωπο της γης, να μπορέσει κάποιος να την ξανακτήσει από το βιβλίο μου». Μαζί του σε όλα αυτά τα ταξίδια εξορίας είναι η Νόρα Μπάρνακλ, που έγινε η μάνα του, η πατρίδα του, η εκκλησία, το κόμμα, η οικογένεια, η ερωμένη του, το παν. Θα την παντρευτεί στις 7 Ιουλίου του 1931 με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, και αφού ήδη έχουν αποκτήσει 2 παιδιά, τον Τζόρτζιο και τη Λουτσία. Ποια γυναίκα μπορεί να συγκριθεί με αυτό το γεγονός και πόσο βαρύνουσα υπήρξε στη ζωή του Joyce η Νόρα? Μια επαρχιώτισσα καμαριέρα σε ένα λαϊκό ξενοδοχείο στο Δουβλίνο. Ήταν τόσο σημαντική που η πλοκή του Οδυσσέα εκτιλήσεται στις 16 Ιουνίου, την ημέρα που την γνώρισε. Το 1914 αρχίζει να γράφει το μυθιστόρημα Οδυσσέας, το οποίο βασίζεται χαλαρά στο επικό ποίημα της Ομήρου Οδύσσειας. Ο Joyce και η Νόρα, ο γιος τους Τζόρτζιο και η κόρη τους Λουτσία, είχαν μετακομίσει στο Παρίσι, ενώ έγραφε τον Οδυσσέα. Το βιβλίο στην αρχή κυκλοφόρησε στην Αμερική σε επεισόδια, όπως ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή, από το Little Review με διευθυντή τον Ezra Pound. Στα 40 γενέθλια του Joyce, στις 2 Φεβρουαρίου του 1922, ο Οδυσσέας δημοσιεύτηκε στο Παρίσι από τον εκδοτικό οίκο Shakespeare & Company της Sylvia Beach. Δεν επιτρέπεται όμως η κυκλοφορία του στην Αμερική, στην Αγγλία και την Ιρλανδία, γιατί κρίνεται ακατάλληλο με άσεμνες για την εποχή περιγραφές. Το βιβλίο ήταν αμφιλεγόμενο, με ορισμένους όμως συγγραφείς και κριτικούς, συμπεριλαμβανομένου του μυθιστοριογράφου Ernest Hemingway, να το χαρακτηρίζουν αριστούργημα. Μετά από μια δικαστική μάχη, το βιβλίο κρίθηκε τελικά από έναν Αμερικανό δικαστή ως έργο λογοτεχνικής αξίας και όχι άσεμνο, και δημοσιεύτηκε νόμιμα στην Αμερική το 1934.
Στον Οδυσσέα συμπεριλαμβάνονται 148 πρόσωπα, 220 μαγαζιά, 35 σπίτια, 42 δημόσια κτίρια, 131 θέματα για τα οποία συζητούν τα πρόσωπα που διακινούνται, 329.899 λέξεις και 25 εραστές στη Σμόλη. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Ulysses μοναδικό και ξεχωριστό στη λογοτεχνία? Υπάρχουν χιλιάδες συγγραφείς και έχουν γραφτεί εκατομμύρια βιβλία. Το Ulysses όμως μπορεί να χαρακτηριστεί το βιβλίο των βιβλίων. Όπως έγραψε σε μια επιστολή του στον Γάλλο μεταφραστή Μπενουά Μεσέν, έχω βάλει τόσα πολλά ενίγματα και σπαζοκεφαλιές που θα κρατήσω επί αιώνες τους καθηγητές απασχολημένους να διαφωνούν για το τι ήθελα να πω και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει κανείς την αθανασία του. Μια σημαντική παράμετρος του Ulysses είναι ο συσχετισμός των κεφαλαίων με το ανθρώπινο σώμα και όχι μόνο. Σε μια ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος ο Joyce για να βοηθήσει μια παρουσίαση που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου του 1921, παρουσίασε ένα σχετικό πίνακα. Εκτός από τα 3 πρώτα επεισόδια που δεν υπάρχει συσχετισμός, μετά ακολουθούν τα νεφρά, τα γεννητικά όργανα, η καρδιά, οι πνεύμονες και ούτω καθεξής. Στην ίδια λογική της ταξινόμησης έχουμε τα χρώματα, τα σύμβολα, τις τέχνες και τέλος την τεχνική. Τι αναφέρει ο ίδιος σε μια επιστολή του? Πρόθεσή μου είναι όχι μόνο να καταστήσω το μύθο για το πνεύμα της εποχής μας, αλλά και να επιτρέψω σε κάθε επεισόδιο, δηλαδή σε κάθε ώρα, κάθε όργανο, κάθε τέχνη, όλα συνδεδεμένα και ενσωματωμένα θρηστικά στο σχήμα των πάντων, να επηρεάσει και ακόμη να δημιουργήσει την δική της τεχνική. Ο Οδυσσέας έγινε γνωστός για τη χρήση της ροής της συνείδησης και των εσωτερικών μονολόγων του Joyce. Είναι επίσης αξιοσημείωτο για τη χρήση της μουσικής και την αίσθηση του χιούμορ του. Η πλοκή του Οδυσσέα μπορεί να κράτησε 24 ώρες, κατά ακρίβεια από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, οπότε αρχίζει ο μονόλογος της Πινελόπης, αλλά ο αναγνώστης μπορεί να αρχίσει να διαβάζει το βιβλίο, να το αφήσει, να το ξαναπάρει στα χέρια του και να το απολαύσει όσο καιρό του πάρει να το τελειώσει. Μετά τον Οδυσσέα αρχίζει η συγγραφή του μυθιστορήματος «Η Αγρύπνια για τον Φίνεκαν», που δημοσιεύτηκε συγχρόνως στην Αμερική και στο Λονδίνο. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Μια μέρα είπε στον Μπέκετ: «Φοβάμαι πως θα τελειώσω τη ζωή μου σε μια γωνία ενός δρόμου, τυφλός και τραγουδώντας για να μαζέψω 5 Όταν μενόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο James Joyce, 59 χρονών, κουρασμένος και μισότυφλος, ζει στο Παρίσι. Με τη βοήθεια φίλων φεύγει με την ώρα και το γιο του Τζόρτζιο για τη Ζηρίχη. Η κόρη του Λουτσία νοσηλεύεται με σχιζοφρένεια σε κλινική έξω από το Παρίσι. Μένουν προσωρινά σε μια πανσιόν και αργότερα σε ένα μικρό διαμέρισμα. Ο Joyce παραμένει κλεισμένος σε μια αδιαπέραστη σιωπή λόγω της κατάστασης της κόρης του, της οποίας είχε αδυναμία. «Η Λουτσία κληρονόμησε την άναρχια ξυπνάδα μου», έλεγε. Στις 13 Ιανουαρίου του 1941 ξημερώματα τον μεταφέρουν με αβάσταχτους πόνους στο νοσοκομείο. Η ακτινογραφία έδειξε ένα διάτριτο έλκος του 12δάκτυλου και στις 1:50 αφήνει την τελευταία του πνοή. Και αφήνει φυσικά μια τεράστια λογοτεχνική παρακαταθήκη που θα μνημονεύεται αιώνια. Απόψε θα παρουσιάσουμε γυναικείες φωνές στο έργο του James Joyce. Στο Ulysses, ο Joyce δεν περιορίζεται στην ανδρική ματιά των 2 κεντρικών ηρώων, που είναι ο Στέφαν Δέδαλος και ο Λέοπολτ Μπλουμ. Δίνει σημαντικό χώρο σε γυναικείες φωνές που λειτουργούν ως αντίβαρο, συμπλήρωμα ή υπονόμευση της κυρίαρχης αφήγησης, αναδεικνύοντας τη θηλυκότητα μέσα από διαφορετικά στυλ, γλώσσα και συνειδήσεις. Η Μόλι Μπλουμ
Η πιο διάσημη και ριζοσπαστική γυναικεία μορφή και φωνή είναι αυτή της Molly Bloom, της συζύγου του Leopold Bloom, στο επεισόδιο Πινελόπη. Το τελευταίο επεισόδιο του βιβλίου είναι ένας μακρύς, αδιάλειπτος εσωτερικός μονόλογος, χωρίς σχεδόν σημεία στίξης. Εδώ η Molly μιλάει ελεύθερα για το σεξ, το σώμα της, τη σχέση της με τον Bloom, τις προηγούμενες ερωτικές της εμπειρίες, τις σκέψεις της για τους άντρες και τις γυναίκες, και η φωνή της είναι σαρκική, κυκλική, ρευστή και γεμάτη ζωή, σε αντίθεση με την πιο αναλυτική, επιστημονική ή ενοχική σκέψη του Bloom. Ο Joyce προσπαθεί να συλλάβει μια αυθεντική θηλυκή συνείδηση, αν και η κριτική, ιδίως φεμινιστική, έχει συζητηθεί εκτενώς κατά πόσον αυτό είναι επιτυχημένο ή αν είναι τελικά μια ανδρική προβολή. Πάντως, παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά λογοτεχνικά κείμενα, γραμμένα από ανδρική πένα με γυναικεία φωνή. Η Gertie McDowell, στο επεισόδιο «Ναυσικά». Στο επεισόδιο αυτό, ο Joyce υιοθετεί για μεγάλο μέρος του κειμένου το ύφος ενός ρομαντικού kitsch, ενός γυναικείου περιοδικού της εποχής. Η Gertie, μια νεαρή γυναίκα στην παραλία, παρουσιάζεται μέσα από τις δικές της σκέψεις. Ρομαντικές φαντασιώσεις, θρησκευτική ευλάβεια και σεξουαλική αφύπνιση. Το ύφος είναι υπερβολικά θηλυκό, σχεδόν παροδικό, μέχρι που η αφήγηση στρέφεται ξανά στον Bloom. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ο Joyce παίζει με διαφορετικά είδη γυναικείου λόγου και πώς η θηλυκότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα γνήσια και κατασκευασμένη από την κοινωνία. Η Μπέλα Κοέν και οι πόρνες στο επεισόδιο Κίρκι είναι φαντασιακές γυναικείες μορφές, ακόμη και φαντάσματα. Βρισκόμαστε σε ένα χαοτικό, σχεδόν ονειρικό μπορτέλο. Εδώ όλα γράφονται σαν θεατρικό έργο, με διαλόγους, γρήγορες εναλλαγές, συχνά σατιρικές ανταλλαγές. Σε αυτό το κεφάλαιο οι γυναίκες έχουν ισχύ και έλεγχο και ανατρέπεται η ανδρική εξουσία. Άλλες γυναικείες παρουσίες είναι οι γυναίκες στους δρόμους του Δουβλίνου, οι πυρέτριες, τραγουδίστριες και περαστικές που συχνά συναντά ο Bloom κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι γυναίκες που περπατούν αργόσυρτα στους δρόμους του Δουβλίνου μυρίζουν βρεγμένο χώμα, με χνότα μπύρας, μιλούν με βραχνές καθημερινές φωνές, έχοντας βιώσει απώλειες, την ασφυξία του καθολικισμού και τις δυσκολίες μέσα στην οικογένεια, και αυτές οι γυναικείες φωνές προσθέτουν πολυφωνία στο κείμενο. Η ίδια η πόλη του Δουβλίνου παρουσιάζεται συχνά μέσα από γυναικεία μάτια ή σώματα. Σημαντικό επίσης ρόλο έπαιξαν οι γυναίκες όπως η Σίλβια Πιτς, που εξέδωσε το βιβλίο του, και άλλες που εργάστηκαν για την δημοσίευσή του. Κλείνοντας, θα πρόσθετα πως ο Joyce ενδιαφέρεται βαθιά για τη ρευστότητα της ταυτότητας και της γλώσσας. Οι γυναικείες φωνές στο Ulysses είναι πολυδιάστατες, συχνά αντιφατικές και πάντα ζωντανές. Αντιπροσωπεύουν τη ζωή στην καθημερινότητά της, την εσωτερική ζωή και την αντίσταση στις συμβάσεις της εποχής. Οι γυναίκες του ήταν οι πληγές και τα τραύματά του, η πόθη του, οι πόλεις που διάβαινε και ιδιαίτερα μια, αν το Δουβλίνο καταστρεφόταν, θα μπορούσε να ξαναχτιστεί από το έργο του. Τον ενέπνεε η ίδια η ζωή, σκληρή και θαυμαστή, και εκείνος την αντάμοιβε, μεταμορφώνοντάς την σε αθάνατη λογοτεχνία. Όπως έγραψε ο Έλιοτ για εκείνον, ο Joyce έδωσε μορφή στο χάος της εποχής μας. Αγαπητοί φίλοι, στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε γυναικείες φωνές από διαφορετικά κεφάλαια του Ulysses, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Από τις ιδιαίτερες επίσης φωνές δύο σημαντικών γυναικών του θεάτρου μας, της Έρικας Μπεγέτη και της Ιωάννας Παπαμιχαλοπούλου. Και φυσικά του σπουδαίου Ιρλανδού τενόρου και ηθοποιού Μόργαν Κρόουλι, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και φέτος στο φεστιβάλ μας. Λοιπόν, προτού αφήσω τους ηθοποιούς να ξεκινήσουν, θα διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό για τον καθένα. Ο Μόργαν Κρόουλι, γεννημένος στο Δουβλίνο, είχε μια ποικίλη καριέρα σε 5 υπήρους, εμφανιζόμενος σε ένα CD που κέρδισε Grammy, ένα βραβευμένο με Tony Musical και τη σημαντική σκηνική έκδοση μιας βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας.
Ο Μόργαν εκπαιδεύτηκε κλασικά στη μουσική και το δράμα και είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού τίτλου στο Trinity College του Δουβλίνου. Εργάζεται εκτενώς σε όλα τα μέσα ενημέρωσης με τίτλους παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένων των BBC's EastEnders, Disney, The Wiggles, National Theatre, η Royal Opera Covent Garden, Prometheus, Messiah, Universal Pictures and Columbia Artists. Αξιοσημείωτη πρωταγωνιστική ρόλη στο Broadway, West End, Διεθνές Θέατρο περιλαμβάνουν τα Phantom of the Opera, Hairspray, Chicago, Sweeney Todd, Cirque du Soleil, Riverdance, Scrooge, Playboy of the Western World. Καθώς επίσης και στην παγκόσμια πρεμιέρα του The Dead, του James Joyce, στο Εθνικό Θέατρο της Ιρλανδίας, το Abbey Theatre. Η Έρικα Μπεγέτη γεννήθηκε στη Σπάρτη. Σπούδασε νομικά και υποκριτική στη Δραματική Σχολή Βεάκη. Συνεργάστηκε με διάφορους θειάσους, όπως οι δεσμοί της Ασπασίας Παπαθανασίου, της Άννας Παναγιατοπούλου, την Παιδική Αυλαία και του Γιάννη Καλατζόπουλου, την Κομέντια. Στην Κύπρο συνεργάστηκε με τον ΘΟΚ, το Θέατρο 1, την Αλφα Square και άλλα θεατρικά σχήματα σε περισσότερες από 70 παραστάσεις. Μερικοί από τους σημαντικούς ρόλους που υποδίθηκε στο θέατρο είναι η Shirley Valentine, η Edith Piaf, η Μίδια, η Blanche Dubois και άλλες. Έχει επίσης εργαστεί στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και φυσικά και στον κινηματογράφο. Η Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκοσία. Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής Βλαδίμηρος Καυκαρίδης και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και δημιουργούς της Κύπρου και της Ελλάδας, συμμετέχοντας σε ένα ευρύ φάσμα παραστάσεων. Ανάμεσα στις θεατρικές της συνεργασίες ξεχωρίζουν οι παραστάσεις «Γελώντας άγρια» με το Θέατρο Υπογαία, «Εγκλήματα καρδιάς» και η Ποντικοπαγίδα με το Θέατρο Διόνυσος, «Διδώ Ελίσσα» και «Οι γυναίκες επιστρέφουν» με τη σεζόν «Γυναίκες», «12η νύχτα» με την Open Arts, καθώς και με παραγωγές του ΘΟΚ. Στην τηλεόραση συμμετείχε σε διάφορες δημοφιλείς σειρές. Αφήνω τώρα το λόγο στους... Down at Margate, looking very charming, you are sure to meet
white. Those girls, those lovely seaside girls. With sticks they steer and promenade the pier to give the boys a treat. In piqué silks and lace, they tip you quite a playful wink. It always is the case. You seldom stop to think. You fall in love, of course, upon the spot, but not with one girl, always with the lot. Those girls, those lovely seaside girls, all dimples, smiles and curls. Your head it simply whirls. They look alright, complexions pink and white, with diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lots and grace and kids of face, those pretty little seaside girls. Maud and Clara, Gwendolyn and Sarah, where do they come from? Those girls, those lovely seaside girls. In bloomers smart they captivate the heart, in cycling down the street. At wheels and heels and hose, you must not look, it's understood, but every Johnny knows it does the eyesight good. The boys observe the latest thing in socks. They learn the time by looking at the clocks. Those girls, those lovely seaside girls, all dimples, smiles and curls. Your head it simply whirls. They look alright, complexions pink and white, with diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls. When you go to do a little boating just for fun, you take those girls, those lovely seaside girls. They say we so dearly love the sea, their way on board they make. A wind begins to blow, each girl remarks how rough today. It's lovely, don't you know? And then they sneak away. And as the yacht keeps rolling with the tide, you'll notice all of a sudden, they're over the vessel's side. Those girls, those lovely seaside girls, all dimples, smiles and curls. Your head it simply whirls. They look aside, complexions green and white, with their heads fly off and at your feet, golden hair from Regent Street, rouge and puff slips down the cuffs of golden little seaside girls. Για γούρι, με την ελπίδα ότι παρόλους τους κακούς ιονούς, το δικό της το χρώμα είναι και το χρώμα που φέρνει τύχη στην ύφη, που πρέπει οπωσδήποτε να φοράει κάτι γαλάζιο πάνω της, επειδή η πράσινη αλλαξιά που φορούσε πριν μια εβδομάδα της έφερε λύπη, γιατί ο πατέρας του
Τον είχε κλείσει στο δωμάτιό του για να διαβάσει για την υποτροφία και αυτή σκέφτηκε ότι εκείνος ίσως θα έβγαινε σήμερα, γιατί καθώς ντυνόταν το πρωί παραλίγο να βάλει τη φορεμένη κοιλότα της ανάποδα. Και αυτό σημαίνει καλοτυχία και συνάντηση με τον αγαπημένο σου, αν τη φορούσες ανάποδα και εφόσον βέβαια δεν είναι Παρασκευή. Και όμως, τι ένταση στο πρόσωπό της. Υπάρχει μια θλίψη που συνεχώς την κατατρώει. Η ίδια η ψυχή της είναι αυτή που φαίνεται στα μάτια της. Και τι δεν θα έδινε για να βρεθεί μόνη στη γνώριμη κάμαρά της, όπου αφήνοντας τα δάκρυά της να τρέξουν, θα μπορούσε να κλάψει και να ανακουφιστεί από τα αισθήματα που την κατέθλιβαν. Όμως όλα αυτά χωρίς καμιά υπερβολή, επειδή γνώριζε τον τρόπο να κλαίει κομψά στον καθρέφτη. «Είσαι όμορφη, Γκέρτι», της έλεγε ο καθρέφτης. Το χλωμό φως του δειλινού πέφτει πάνω σε ένα πρόσωπο άπειρα θλιμμένο και σκεφτικό. Μάταια αναστενάζει η Γκέρτι Μακντάουελ. Ναι, από την πρώτη στιγμή το ήξερε ότι αυτός ο γάμος ήταν μια ονειροφαντασία, καθώς και οι γαμήλιες καμπάνες που θα εσήμεναν για την κυρία Ρέτζι Γουάιλι, γιατί εκείνη που θα παντρευόταν το μεγαλύτερο αδερφό, αυτή θα γινόταν κυρία Γουάιλι, και ότι η παρουσίαση στις κοσμικές στήλες της κυρίας Γερτρούδης Γουάιλι, φερούσης πολυτελή γκρίζα τουαλέτα και στολισμένης με πανάκριβη γαλάζια γούνα αλεπούς, ήταν κάτι που δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει πραγματικότης. Ήταν πολύ νέος για να καταλάβει. Τι μπορούσε να ξέρει αυτός για τον έρωτα, που είναι γυναικείο κληροδότημα. Τη βραδιά της γιορτής στους Στόερς, πριν από πολύ καιρό, εκείνος φορούσε ακόμη κοντά παντελόνια, κάποια στιγμή που βρέθηκαν μόνοι, είχε γλιστρήσει το χέρι του γύρω από τη μέση της και εκείνη άσπρισε σαν το σεντόνι. Την αποκάλεσε μικρούλα του, με μια παράξενη βραχνή φωνή και της είχε κλέψει μισό φιλί το πρώτο, αλλά αυτό που φίλησε ήταν μόνο η άκρη της μύτης της και βιάστηκε να βγει από το δωμάτιο λέγοντας κάτι για αναψυκτικά. Ένα αυθόρμητο παιδί. Ο Ρέτζι Γουάιλι δεν υπήρξε ποτέ δυνατός χαρακτήρας και εκείνος που θα κέρδιζε την Γκέρτι Μακντάουελ έπρεπε να είναι άντρας ανάμεσα στους άντρες. Όμως αυτή θα περίμενε. Αυτή πάντα θα περίμενε να τη ζητήσει και φέτος είναι δύσεκτος χρόνος και θα περνούσε γρήγορα. Το ιδανικό της δεν ήταν κάποιος παραμυθένιος πρίγκιπας που θα κατέθετε στα πόδια της τη σπάνια και θαυμαστή αγάπη του, αλλά μάλλον ένας αρενοπός άντρας με ήρεμο, δυνατό πρόσωπο που δεν είχε βρει το ιδανικό του, ίσως με τα μαλλιά λίγο γκρίζα, αλλά που θα καταλάβαινε και θα την έπαιρνε στην προστατευτική αγκαλιά του για να τη σφίξει πάνω του με όλη την ένταση του φλογερού του χαρακτήρα και να την παρηγορήσει με ένα βαθύ φιλί. Αυτός θα ήταν ο παράδεισος. Να τη λαχταράει αυτό το μυρωμένο καλοκαιριάτικο βράδυ. Μόλι δει στην καρδιά ποθεί να γίνει δική του. Η εκλεκτή της καρδιάς του, στις καλές και τις κακές ώρες, στην ευτυχία και τη δυστυχία, στην αρρώστια και την υγεία, ενωμένη ως το θάνατο. He stood by the next door girl at the counter. Would she buy it too? Calling the items from a slip in her hand. Chapped. Washing soda. And £1.50 of Denny's sausages, please. His eyes rested on her vigorous hips. Woods, his name is. I wonder what he does. Wife is oldish. New blood. No followers allowed. Strong pair of arms.
whacking a carpet on the clothesline. Oh, she does whack it. By George, the way her crooked skirt swings when she whacks it. The ferret-eyed pork butcher folded the sausages he had snipped off with blotchy fingers, sausage pink. Sound meat there, like a stall-fed heifer. He took a page up from the pile of cut sheets, held the page from him. Interesting. Read it. Nearer. The title, the blurred cropping cattle, the page rustling, a young white heifer. He held the page aslant patiently, bending his senses and his will, his soft subject gaze at rest. The crooked skirt swinging, whack by whack by whack. The pork butcher snapped 2 sheets from the pile, wrapped up her prime sausages, and made a grimace. Now, my miss, he said. She tendered a coin, smiling boldly, holding her thick wrist out. Thank you, my miss. And 1 shilling 3pence change. Now for you, please. Mr. Bloom pointed quickly to catch up and walk behind her, and if she went slowly behind her moving hams. Pleasant to see first thing in the morning. Hurry up, damn it. Make hay while the sun shines. She stood outside the shop in sunlight and sauntered lazily to the night. He sighed down his nose. They never understand. Soda-chapped hands. Crusted toenails, too. Brown scapulars in tatters, defending her both ways. Oh, the sting of disregard glowed to a weak pleasure within his breast. For another, constable off duty, cuddling her in Eccles Lane. They like them sizable. Prime sausage. Oh, please, Mr. Policeman, I'm lost in the wood. Η Γκέρτι Μακντάουελ, που καθόταν κοντά στις φίλες της, βυθισμένη στις σκέψεις της και με το βλέμμα στραμμένο στα ανοιχτά, ήταν στα αλήθεια από τα ομορφότερα κορίτσια που μπορεί κανείς να βρει στην Ιρλανδία. Όλος ο κόσμος συμφωνούσε ότι ήταν όμορφη, παρόλο που, όπως έλεγαν συχνά, ήταν μάλλον μία γκίλτραπ παρά μία Μακντάουελ. Η κορμοστασιά της ήταν λεπτή και χαριτωμένη, σχεδόν εύθραυστη. Αλλά οι δυναμωτικές καψούλες με σίδηρο που έπαιρνε εδώ και κάμποσο καιρό της είχαν κάνει πολύ καλό. Περισσότερο από τα χάπια για γυναίκες της χήρας Welch. Και ένιωθε μεγάλη καλυτέρευση σε σχέση με εκείνες τις αιμορραγίες και εκείνο το αίσθημα κατάπτωσης. Θα έλεγε κανείς ότι η κεραίνια χλωμάδα του προσώπου της και η φιλτισένια καθαρότητά του της προσέδιναν μία πνευματικότητα, ενώ το τριανταφυλένιο μπουμπούκι του στόματός της, εντελώς ελληνικό, ανακαλούσε το τόξο του έρωτα. Τα αλαβάστρενα χέρια της με τις λεπτές φλέβες κατέληκαν σε μακριά και τελικά τα δάχτυλα, και παρόλο που η ασπράδα τους μπορούσε κάπως να οφείλεται στο χυμό του λεμονιού και την καλή κρέμα, δεν ήταν αλήθεια αυτό που υπόθηκε, ότι φορούσε συχνά γάντια από κατσικόδερμα στο κρεβάτι, ούτε ότι έκανε ποδόλουτρο μεγάλα. Ναι, αυτό το φοβερό ψέμα το πέταξε η Μάρθα Σάπολ στην Ίντι Μπόρτμαν κάποτε, που ήταν στα μαχαίρια με την Κέρτι. Φυσικά τα κορίτσια, σαν όλους τους κοινούς θνητούς, έχουν πότε-πότε τις φιλονικίες τους. Και της είχε πει να μην μαρτυρήσει ποτέ ότι το είπε αυτή, οτιδήποτε κι αν συμβεί, αλλιώς δεν θα της ξαναμιλούσε ποτέ πια. Όχι, πρέπει να είμαστε με όλους δίκαιοι. There was an innate refinement, a languid, queenly hauteur about Gertie, which was unmistakably evidenced in her delicate hands and high-arched instep.
Had kind fate but willed her to be born a gentlewoman of high degree in her own right, and had she only received the benefit of a good education, Gertie MacDowell might easily have held her own beside any lady in the land, and have seen herself exquisitely gowned with jewels on her brow and patrician suitors at her feet, vying with one another to pay their devours to her. Mayhap it was this, the love that might have been, that lent to her softly featured face at whiles a look, tense with suppressed meaning, that imparted a strange yearning tendency to the beautiful eyes, a charm few could resist. Why have women such eyes of witchery? Gertie's were of the bluest Irish blue, set off by lustrous lashes and dark expressive brows. Time was when those brows were not so silkily seductive. It was Madame Vera Verity, directress of the Woman Beautiful page of the Princess Novelette, who had first advised her to try eyebrow line, which gave that haunting expression to the eyes, so becoming in leaders of fashion, and she had never regretted it. The dawn that doth become thee fair, the smooth upon thy yellow hair, bid adieu, adieu. Adieu,
είχε στυλώσει το βλέμμα της πέρα, μακριά, προς τη θάλασσα. Ήταν σαν τις ζωγραφιές, τις όποιες συνήθιζε να ζωγραφίζει εκείνος ο άνθρωπος πάνω στο πεζοδρόμιο, με κοιμωλίες όλων των χρωμάτων, και ήταν τόσο κρίμα να τις αφήνει εκεί να σβήσουν ύστερα από λίγο. Η εσπέρα και τα σύννεφα που έρχονταν από μακριά και ο φάρος του Μπέιλεϊ στο ακροτήριο Χάουθ και ο ήχος της μουσικής και το άρωμα του λιβανιού που έκαιγαν στην εκκλησία σαν αρωματισμένη άβρα. Και ενώ τα κοίταζε όλα αυτά, η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Ναι, αυτήν κοίταζε. Και το βλέμμα του υπονοούσε πολλά. Τα μάτια του έκαιγαν μέσα της, σαν να την ερευνούσαν παντού, σαν να διάβαζαν την ίδια της την ψυχή. Μάτια πραγματικά θαυμάσια, υπερόχως εκφραστικά, όμως θα μπορούσε να τα εμπιστευτεί. Οι άνθρωποι είναι τόσο παράξενοι. Μπορούσε αμέσως να δει από τα σκοτεινά μάτια του και το χλωμό του πρόσωπο του διανοούμενου ότι ήταν ένας ξένος. Ακριβώς ίδιος ο Μάρτιν Χάρβεϊ, το είδωλο του κοινού των απογευματινών παραστάσεων, σε εκείνη τη φωτογραφία του, εκτός από το μουστάκι του, το οποίο εκείνη το προτιμούσε, επειδή δεν ήταν θεατρόπληκτη σαν τη Winnie Rippingham, που ήθελε να ντύνονται και οι δύο κοπέλες όμοια εξαιτίας κάποιου έργου, αλλά εκεί που ήταν καθισμένη, δεν μπορούσε να δει αν η μύτη του ήταν αετήσια ή ελαφρώς ρετρουσέ. Πενθούσε. Βέβαια, το έβλεπε αυτό. Και στο πρόσωπό του ήταν χαραγμένη η ιστορία μιας βασανιστικής λύπης. Και τι δεν θα έδινε για να μάθει την αιτία. Την κοίταζε τόσο έντονα, δίχως να σαλεύει, και την είχε δει να κλωτσάει το τόπι. Και ίσως μπόρεσε να δει τις χαλίβδινες λαμπερές αγκράφες των παπουτσιών της, αν τα λίκνιζε έτσι, θελημένα με τις μύτες προς τα κάτω. She was glad that something told her to put on the transparent stockings, thinking Reggie Willie might be out, but that was far away. Here was that of which she had so often dreamed. It was he who mattered, and there was joy on her face because she wanted him, because she felt instinctively that he was like no one else. The very heart of the girl woman went out to him, her dream husband, because she knew on the instant it was him. If he had suffered more sinned against than sinning, or even if he had been himself a sinner, a wicked man, she cared not. Even if he was a Protestant or Methodist, she could convert him easily if he truly loved her. There were wounds that wanted healing with heart balm. She was a womanly woman, not like other flirty girls and feminine he had known, those cyclists showing off what they hadn't got. And she just yearned to know all, to forgive all, if she could make him fall in love with her, make him forget the memory of the past. Then mayhap he would embrace her gently, like a real man, crushing her soft body to him and love her, his ownest girlie, for herself alone. Gertie, she was adamant. She had no intention of being at their beck and call, no intention. If they could run like Rossies, she could sit. So she said she could see from where she was. The eyes that were fastened upon her set her pulses tingling. She looked at him a moment, meeting his glance. A light broke upon her. White-hot passion was in that face, passion silent as the prove. And it had made her his. At last, they were left alone. Without the others to pry and pass remarks, and she knew he could be trusted to the death, steadfast, a sterling man, a man of inflexible honour to his fingertips. His hands and face were working, and a tremor went over her. She leaned back far to look up where the fireworks were, and she caught her knee in her hand so as not to fall back, looking up, you know. And there was no one to see her, only him and her, when she revealed all her graceful, beautifully shaped legs, like that, supplely soft and delicately rounded. And she seemed to hear the panting of his heart.
his hoarse breathing, because she knew too about the passion of men like that. Hot-blooded. Because Bertha Supple told her once in a dead secret and made her swear she'd never about the gentleman lodger that was staying with her out of the Congested Districts Board that had pictures cut out of papers of those skirt dancers and high kickers, and she said he used to do something not very nice that you couldn't imagine somewhere in the bed. But this was altogether different. Different from a thing like that, because, well, there was all the difference, because she could almost feel him draw her face to his. Ooh. The first quick, hot touch of his handsome lips. Besides, there was absolution, so long as you didn't do the other thing before you were married. And there ought to be women priests, you know, that'd understand. The women priests would understand you without your telling out. And Cissy Caffrey, too, sometimes had that dreamy look in her eyes, so that she, too, my dear, she, too, and Winnie Rippingham, so mad about actors' photographs, and besides, it was on account of that other thing coming on the way it did. Oh. Ανάβλιζε μια τρυφερότητα, αργά, φουσκώνοντας, παλόταν, γεμάτη. Έτσι, μπράβο. Δώσε, πάρε. Χτυποκάρδι, ένα χτυποκάρδι, ένας σφιγμός όρθιος και περήφανος. Τα λόγια, η μουσική, όχι, αυτό που βρίσκεται από πίσω. Ο Μπλουμ πέρναγε την κλωστή στη βελόνα, την έβγαζε, έδαινε τον κόμπο, τον ξέδαινε. Ο Μπλουμ. Ένα ξεχύλισμα θερμού γλυψίματος κρυφού. Ξεχύλισε σαν μουσικό κύμα, σε επιθυμία σκοτεινή για ξεχύλισμα γλυψίματος, εισβάλλοντας. Να την πασπατέψει, να τη χαϊδέψει, να τη ζουλήξει, να τη βάλει από κάτω. Βάτεμα. Πόροι διαστελόμενοι που διαστέλλονται. Βάτεμα. Η χαρά, η αίσθηση, η ζεστασιά ή βάτεμα. Να ξεχυθούν πάνω της οι κρουνοί μιας εκροής που διαχύνεται. Παλήρια, ανάβρισμα, ξεχύλισμα, εκροή χαράς, βατευοπάλεμα. Τώρα, γλώσσα της αγάπης, αχτίνα ελπίδας. Απαστράπτουσα. Κακάρισμα διακριτικό μεγάλης κυρίας. Η Λιντιαμούσα για τον Λίντουελ ξεκακαρίζει μια ακτίνα ελπίδας. Η Μάρθα είναι. Σύμπτωση. Τώρα που ήταν έτοιμος να της γράψει. Έχετε ωραίο όνομα. Δεν μπορώ να γράψω. Παιχνίδι πάνω στα νήματα της καρδιάς της και στα νήματα του πορτοφολιού της. Αυτή είναι μία. Σας αποκάλεσα άτακτο παιδί. Ακόμα και το όνομα. Μάρθα. Τι παράξενο. Σήμερα. Κάθε χαριτωμένο βλέμμα της, την πρώτη νύχτα που την πρωτόειδα στου Ματήλων, στο Τέρενιουρ, φορούσε κίτρινα με μαύρη δαντέλα. Το παιχνίδι των καθισμάτων με συνοδεία μουσικής. Εμείς οι δυο τελευταίοι. Η Μαρμένη. Να την ακολουθώ. Η Μαρμένη. Αργά, γύρω-γύρω. Ύστερα πιο γρήγορα. Εμείς οι δυο, όλοι μας κοίταζαν. Σταμάτημα, αυτή κάθισε. Όσοι έχαναν μας κοιτούσαν. Χείλη που γελούσαν. Κίτρινα γόνατα. Μάγευε τα μάτια μου, τραγουδώντας. Αυτή τραγούδισε το περιμένοντας. Της γύριζα τις σελίδες της παρτιτούρας της. Φωνή γεμάτη άρωμα. Τι άρωμα έχουν οι πασχαλιές σας. Κοίταξα τον κόρφο της. Θησαυρό διπλό, το λαιμό της που παλόταν. Όταν πρωτόειδα. Με ευχαρίστησε. Γιατί αυτή, εμένα, η Μαρμένη, σπανιόλικα μάτια, κάτω από μια αχλαδιά μοναχική στη βεράντα, αυτή την ώρα, στην παλιά Μαδρίτη, η μια μεριά μέσα στη σκιά, οι Ντολόρες, αυτή, οι Ντολόρες,
προς εμένα. Δε, Λεάρ. Αχ, δε λέει αστικό. Μάρθα. Αχ, Μάρθα. Αφήνοντας κάθε ενοχελικότητα, ο Λέων φώναξε δυνατά τη θλίψη του με μια κραυγή πάθους, δεσπόζουσα πάνω στην αγαπημένη, για να επιστρέψει με συγχορδίες αρμονίας, οι οποίες, παρόλο που έμοιαζαν πως χαμήλωναν, υψώνονταν. Κραυγές της μοναξιάς του Λέοντα, που αυτή έπρεπε να γνωρίζει, έπρεπε η Μάρθα να αισθανθεί, γιατί μόνο αυτήν περίμενε. Πού? Εδώ, εκεί, δοκίμασε, εκεί, εδώ, παντού, δοκίμασε, πού? Κάπου. Επέστρεφε, αγαπημένη εσύ, επέστρεφε, χαμένη εσύ. Μόνος, μια αγάπη, μια ελπίδα, ένα πράγμα μόνο με παρηγορεί. Μάρθα, μουσική νότα βγαλμένη από το στήθος μου, ξαναγύρισε. Γύρισε. Εωρήθηκε σαν πουλί. Έμεινε ακίνητη, γρήγορη, καθαρή κραυγή, πτήση ασημένιας τροχιάς που πετάει γαλήνια, αυξάνει η ταχύτητα. Συγκρατείτε κοντά μου, μην το καθυστερείς πάρα πολύ. Μακριά, μακριά ανάσα. Πήρε μια μακριά ανάσα ζωής, πετώντας ψηλά, υψηλή λαμπρότητα, φλογισμένη, στεφανωμένη, ψηλά, σε μια συμβολιστική ακτινοβολία, ψηλά, μέσα από τον εθέριο κόρφο, ψηλά, στον απέραντο υψηλό ηριδισμό, παντού, πετώντας συνεχώς γύρω απ' όλα, στο άπειρο, άπειρο, άπειρο. I will give my
Θα βγω έξω και θα τον αφήσω μόνο του να κοιτάζει το ταβάνι και να αναρωτιέται αυτή που βρίσκεται τώρα. Και θα τον κάνω να με επιθυμήσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Χτύπησε και 4. Τι αφήσει και η ώρα. Φαντάζομαι πως τώρα θα ξυπνάνε στην Κίνα και θα χτενίζουν τις κοτσίδες τους για την καινούργια μέρα. Όπου να είναι οι καλόγριες, θα χτυπήσουν την καμπάνα για την πρωινή προσευχή. Δεν έχουν κανένα να τους ταράζει τον ύπνο. Εκτός από κανένα 2 παπάδες για την νυχτερινή λειτουργία. Το ξυπνητήρι στο διπλανό σπίτι σαν λάλημα κόκορα, πετώντας έξω τα μυαλά του με τον ήχο του. Ας δούμε πως μπορέσω να αρπάξω μια στάλα ύπνο. 1, 2, 3, 4, 5. Τι είδους λουλούδια είναι αυτά που ανακάλυψαν σαν άστρα. Η ταπετσαρία στην οδό Λόμπαρτ. Ήταν πολύ ομορφότερη. Η ποδιά που μου χάρισε έμοιαζε λίγο με αυτή, μόνο που εγώ που τη φόρεσα μόνο 2 φορές. Καλύτερα να χαμηλώσω τη λάμπα και να προσπαθήσω πάλι. Έτσι μήπως μπορέσω να ξυπνήσω αύριο νωρίς. Θα πάω στου Λάμπες δίπλα στου Find Later και θα τους παραγγείλω να μας στείλουν μερικά λουλούδια για να βάλω εδώ μέσα, σε περίπτωση που θα τον φέρει από το σπίτι αύριο. Σήμερα θέλω να πω. Ή όχι, η Παρασκευή είναι γρουσούζικη μέρα. Πρέπει πρώτα να συγυρίσω κάπως εδώ μέσα. Νομίζω ότι η σκόνη μαζεύεται την ώρα που κοιμάμαι. Ύστερα θα παίξουμε μουσική και θα καπνίσουμε. Μπορώ να τον συνοδεύσω. Πρέπει πρώτα να καθαρίσω τα πλήκτρα του πιάνου μεγάλα. Τι θα φορέσω? Θα φορέσω ένα μεγάλο τριαντάφυλλο ή αυτά τα γλυκίσματα από του λίπτους. Μου αρέσει η μυρωδιά ενός πλούσιου μεγάλου μαγαζιού, 7,5 πένες στη λίμπρα, ή τα άλλα με τα κερασάκια πάνω τους. Και την τριανταφυλλένια ζάχαρη, 11 πένες βέβαια. Μια ωραία γλάστρα στη μέση του τραπεζιού. Θα την πάρω φτηνότερα στο να δεις πώς το λένε. Δεν πάει πολύ καιρός που τις είδα. Μου αρέσουν τα λουλούδια. Θα ήθελα να είχα όλο το δωμάτιο να κολυμπάει στα τριαντάφυλλα. Πουράνιε Θεέ, δεν υπάρχει τίποτα σαν τη φύση. Τα άγρια βουνά, ύστερα η θάλασσα και τα ορμητικά κύματα, ύστερα η όμορφη εξοχή με τα χωράφια, με βρώμη, σιτάρι και όλα τα είδη των πραγμάτων και όλα τα όμορφα κοπάδια από βόδια να τριγυρίζουν. Θα έκανε καλό στην καρδιά σου να έβλεπες ποτάμια και λίμνες και λουλούδια, όλα τα είδη, σχήματα, μυρωδιές και χρώματα να ξεπετάγονται ακόμα και από τα χαντάκια, πασχαλούδες και βιολέτες. Αυτό είναι η φύση. Grand. If I can only get in with a handsome young poet at my age, I'll throw them the first thing in the morning till I see if the wish card comes out, or I'll try pairing the lady herself and see if he comes out. I'll read and study all I can find, or learn a bit by heart if I knew who he likes, so he won't think me stupid. If he thinks all women are the same, then I can teach him the other part. I'll make him feel all over him till he half faints under me. Then he'll write about me, lover and mistress, publicly too, with our 2 photographs in all the papers when he becomes famous. Oh, but then what am I going to do about him, though? No, that's no way for him. Has he no manners, nor no refinement, nor no nothing in his nature, slapping us behind like that on my bottom because I didn't call him Hugh? The ignoramus that doesn't know poetry from a cabbage. That's what you get for not keeping them in their proper place, pulling off his shoes and trousers there in the chair before me, so barefaced without even asking permission, and standing out that vulgar way in the half of a shirt they wear to be admired, like a priest or a butcher, or those old hypocrites in the time of Julius Caesar. Of course, he's right enough in his way to pass the time as a joke. Sure, you might as well be in bed with a what? With a lion? God. I'm sure he'd have something better to say for himself. An old lion would. Oh, well, I suppose it's because they were so plump and tempting in my short petticoat, he couldn't resist. They excite myself sometimes. It's well for men, all the amount of pleasure they get off a woman's body. We're so round and wide for them always. I wished I was one myself for a change. Και τα σπανιόλικα κορίτσια να γελάνε μέσα στις μαντήλες τους και τα ψηλά τους χτένια. Και οι δημοπρασίες το πρωί, οι Έλληνες και οι Εβραίοι και οι Άραβες
και ο διάολος ξέρει από πού αλλού, από όλα τα πέρατα της Ευρώπης και οδός Ντιούκ και ορνηθαγορά, κακαρίζοντας έξω από το Λάρμπι Σάρονς και τα καημένα τα χαϊδούρια να γλιστράνε μισοκοιμισμένα και οι ενιγματικοί τύποι μέσα στις κελεμπίες τους να κοιμούνται στη σκιά πάνω στα σκαλοπάτια και η μεγάλη τροχή των βοηδαμαξιών και το παλιό κάστρο, χιλιάδες χρόνια γέρικο, ναι, και αυτοί οι όμορφοι Μαυριτανοί, όλοι ντυμένοι στα λευκά και τα τουρμπάνια τους σαν βασιλιάδες να σου ζητάνε να κάτσεις στα μικρά τους μαγαζιά και η ρόντα με τα παλιά παράθυρα των Ποσάντας, μάτια που ρίχναν βλέμματα πίσω από τις σιδερένιες γρίλες στον εραστή της για να φιλήσει το σίδερο και οι ταβέρνες μισάνυχτες τη νύχτα και οι καστανιέτες τη βραδιά που χάσαμε το καράβι στο Αλγεσίρας και ο φύλακας να κάνει τις βόλτες του ατάραχος με τη λάμπα του και αυτός ο φοβερός χήμαρος που κατεβαίνει. Η θάλασσα κατακόκκινη, μερικές φορές σαν τη φωτιά και τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα και οι σικές τους κήπους της Αλαμέδας, ναι. Και όλα τα παράξενα δρομάκια και τα τριαντάφυλλα και τα γαλάζια και τα κίτρινα σπιτάκια και οι κήποι με τα τριαντάφυλλα και τα γιασεμιά και τα γεράνια και τους κάκτους και το Γιβλαρτάρ. Ένα κορίτσι που ήμουνα τότε, ένα άνθος των βουνών, ναι. Όταν έβαλα το τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου, όπως συνήθιζαν τα κορίτσια της Ανδαλουσίας, ή θα φορέσω ένα κόκκινο, ναι. Πώς με φίλησε κάτω από το μαυριτάνικο κάστρο. Και σκέφτηκα λοιπόν, αυτός ή όποιος άλλος το ίδιο κάνει. Και ύστερα τον κάρφωσα με τα μάτια μου για να μου κάνει πάλι την πρόταση, ναι. Και ύστερα μου ζήτησε αν θα ήθελα, ναι, να πω ναι, το άνθος μου των βουνών. Και στην αρχή τον αγκάλιασα, ναι, και τον τράβηξα κάτω πάνω μου, έτσι που μπορούσε να νιώσει τα στήθη μου, όλο άρωμα, ναι. Και η καρδιά του πήγαινε να σπάσει και ναι, είπα, ναι, θέλω, ναι. Okay, we're nearly finished. The embassy has been good enough to put on a little glass of Guinness, so I hope I'm still in there with the chance. But before we go, there were other songs that challenged, like we heard Iona talking about Martha earlier, and Erica talking about the Yes. The Kate Bush was an inspiration. The Mapari from the opera was an inspiration. The O mio Babino Caro. All of them are prepared here, but the one that I have to finish with before we leave is probably the best known Joyce-associated song, and I hope you'll recognize the chorus, with which I hope you'll also sing along. Even if you don't know the words, it doesn't matter. Stream of Consciousness, it's called, right? Yeah. So la 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 shma la. And I don't understand the language, so sing whatever you like. So this, for you, is Love's Old Sweet Song. And thank you to the two gorgeous ladies who just... Once in the dear dead days beyond recall, when on the world a mist began to fall, out of the dreams that rose in happy throng, low to our hearts love sung an old sweet song. And in the dust where fell the firelight gleam, softly it wove itself into our dream. Just a song at twilight when the lights are low and the flickering shadows softly come and go, though the heart be weary
Even today we hear love's song of yore. Deep in our hearts it dwells forevermore. Footsteps may falter, weary grow the way. Still we can hear it at the close of day. So till the end, when life's dim shadows fall, love will be found the sweetest song of all. Ready? Just a song at twilight, when the lights are low and the flickering shadows softly come and go. Though the heart be weary, sad the day and long, still to us at twilight comes love's old song. Comes. Sorry about that one. Love's old sweet song. Guinness. Guinness, yes, go on, give us a pint. Have a great night, everyone.